इसका चैप्टर चलता है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक टेंशन एंड कैपेसिटेंस और ये टॉपिक करांगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस और ये अगे टॉपिक है जी इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड या इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड या इफेक्ट ऑन ईवी कह सकते हैं। सो ये देखो जी अहीं इस तो पहला पैरेलल कैपेसिटर पढ़िया है जो पैरेलल कैपेसिटर है वो जी देखो ये साढ़े को दो प्लेट्स है एक जी फर्स्ट प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज है और जी सैकंड प्लेट है वो नेगेटिव चार्ज है और ये प्रोवाइड करती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोवाइड करती है और इन्होंने दोनों के डिस्टेंस कितना जी सेपरेशन डिस्टेंस कितना डी जो इन्होंने दोनों प्लेट को सेपरेट करता है और ये वाला प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ये वाला जिन्हें बोलते हैं जी ਇਹਦਾ क्रॉस सेक्शन एरिया है ये उस तो बाद देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखती है। पहला अपना सिर्फ जी डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है गल नहीं करनी इनू एक मिनट वास्ते ये भूल जाओ जी ये वाली स्लैब है इनू भूल जाओ। देखो जी ये साढ़े एक फर्स्ट प्लेट है जी सानू पॉजिटिव इलैक्ट्रिक फील्ड देनी पई है और जी सैकंड प्लेट है सैकंड पैरेलल प्लेट है वो सिर्फ नेगेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड देनी पई है या नेगेटिव एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड देनी पई है मीन दोनों प्लेट करते हैं एक दूसरे को इलैक्ट्रिक फील्ड देनी है। देखो इधर बता रहा है पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज साडा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज साडा नेगेटिव वाल फ्लो करता है। सो जी साडी पॉजिटिव प्लेट है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो करूगी इस पॉजिटिव टू नेगेटिव वाल इनू एक मिनट वास्ते भूल जाओ ये वाला आपका चार्ज जेड़ा वा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर फ्लो करूगी और ये की साडा जिन्हों नोट करांगे ई नॉर्मल मींस ये साडा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड़ा कौन प्रोड्यूस करती पई है साडी फर्स्ट प्लेट जिहदे ते पॉजिटिव चार्ज है और ये करती पई है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी है जेड़ा पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव वाल फ्लो कर देता है। उस तो बाद देखो जी एक मिनट वास्ते मान लो कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई मीडियम नहीं है कोई एयर नहीं कोई कुछ नहीं है सिर्फ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वैक्यूम है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई मीडियम नहीं है ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇते हैं where there is no medium in plate कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ प्लेट है ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਰਲਲ प्लेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ वैसे मैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब बनाया वा आपका टाइम बनाने वास्ते तो ये एक मिनट वास्ते मान लो कि ये वाली ਜਿਹੜੀ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है ये नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ सिर्फ दोनों पैरलल प्लेट है और दोनों चीजें की है जी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर पॉजिटिव एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर नेगेटिव एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और तब पता है सारा पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव वालों में फ्लो करता है। सो जेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट मीन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉजिटिव टू नेगेटिव वालों फ्लो करता है और उन्होंने मैं ई नॉट वाला नोट किया वा और एक मिनट वास्ते मान लिया कि कुछ नहीं है इसमें कोई मीडियम नहीं है इसलिए मैं लिखता व्हेन देयर इज नो मीडियम इन प्लेट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई मीडियम नहीं है मींस आप वैक्यूम कह सकते वैक्यूम हो सकती है। सो ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਇਹ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ सिग्मा नॉट मीन सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी या एक्सटर्नल सरफेस चार्ज डेंसिटी और अपॉन आएगा परमिटिविटी जो आप कहेंगे परमिटिविटी बाय एक्सटर्नल चार्ज और उसके बाद ये वाली इक्वेशन बनना है ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इक्वल टू सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन ई नॉट और ये इक्वेशन भी बन रहा है। उस तो बाद देखो जी बाद में यही कीता है कि यही एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है देखो ये नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब भी होता है मान लो सारे कोल एक राउंड बॉडी है और राउंड बॉडी में एक पॉइंट मार करता है ये पॉइंट मार करता है। देखो जी उस तो बाद मेरे को दो चार्ज है मेरे को पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज भी इतने लाई करता था और एक नेगेटिव चार्ज है वो भी इतने लाई करता था सेम पॉइंट पर लाई कर देता है इनको बोल देते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। यही केमिस्ट्री में पढ़ाने के लिए कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को पॉइंट पर लाई कर देता है मान लो ये पॉइंट को मानना है ये पॉइंट पे देखिए कि पॉजिटिव चार्ज भी इतने लाई करता था और नेगेटिव चार्ज भी इतने लाई करता था और इसी को बोल देते हैं नॉन पोलर और नॉन पोलर को ही बोल सकते हैं कि आल्सो नोन एज डाइइलेक्ट्रिक और ये जो देखो ये स्लैब है ये जो बहुत सारे चार्ज है ठीक है जी। अगर आपको क्वेश्चन है डाइपोल की होगा ये ਤੁਹਾਡਾ नॉन पोलर है अगर पोलर की गल करनी या पोलर या डाइपोल की गल करनी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪਰੇਟਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪਰੇਟਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ d ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ a ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ और ਜਿਹੜਾ
नेगेटिव चार्ज है पॉइंट बी ते लाई कर सकदा है। सो ये वही फर्क है। अगर पोलर की गल करिए पॉजिटिव चार्ज किसी होर पॉइंट ते लाई करदा वा, नेगेटिव चार्ज किसी होर लाई करदा। मीन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे विच कोई ना कोई डिस्टेंस हुंदा वा, ठीक है जी। उस तो बाद इस तो पहले लेक्चर में चीज चंगी तरह समझाई हुई है, तो पता होर ध्यान रखना तुसीं वीडियो दे विच वेख लेना मेरी फर्स्ट वीडियो इस सब पे दिखाने की लोड़ है। देखो जी उस तो बाद ये नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है, सारे साइड पे क्लोज है और ये देखो जी ਜਿਹੜੀ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है ये बहुत सारे मॉलिक्यूल है और देखो सारे ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ है सारे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜ है पॉजिटिव और नेगेटिव एक जगह ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ बट ਕੋਈ एंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इधर भी कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही करते पे ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज ने ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ फोर्स क्रिएट ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀ स्लैब ਦੇ ਅੰਦਰ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ਇਹ ਵਾਲਾ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ फोर्स क्रिएट ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक पॉइंट ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਪੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡਾਈਪੋਲ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ B ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਰੇਟਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਕਰਤਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ नेगेटिव एक साइड ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਸਪਰੇਟਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਲੈਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਚਾਰਜ ਦੀ ਜਾਂ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੋਲਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ठीक है जी तो ये ਜਿਹੜਾ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव और दोनों में डिफरेंट डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस का क्या है ये वाला एक्सटर्नल नेगेटिव फील्ड करके ठीक है जी उस तो बाद देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक और चीज ਹੁੰਦੀ ਪਈ है देखो ये प्लेट ਦੇ सारा पॉजिटिव चार्ज है ये सारा पॉजिटिव एक्सटर्नल नेगेटिव फील्ड है बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा नेगेटिव ये कहता है क्या है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ पॉजिटिव और नेगेटिव ਨੂੰ अट्रैक्ट करता ਜਿਹੜਾ पॉजिटिव और नेगेटिव ਨੂੰ अट्रैक्ट करता है सो इतना ही है देखो जी इधर जब चेक करते हुए प्लेट देते कि है एक्सटर्नल नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है सो देखो ये प्लेट ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ पॉजिटिव आ गया नहीं इधर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर देते हैं इधर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर देता है उस तो बाद ये तो ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ ਪਾਈਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਪਾਈਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਰਜ ਪਾਈਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਵੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਰਜ ਪਾਈਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪॉजिटिव ਕਿਤਨਾ ਇਹ पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते पे ये वाले पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते पे बट ये अंदर वाला चार्ज की करूंगा जी देखो जी ये वाला चार्ज ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ कैंसिल आउट होगा कितना कैंसिल आउट होगा देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है कैंसिल हो जाएंगे ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे कितना ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल ये ਤਾਂ ਸੋ ਲਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ये वाला ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ देखो ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ कैंसिल हो गया पॉजिटिव नेगेटिव करके मैं सारे ਨੂੰ हटा दूंगा ये वाला ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੀ डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो गया और ये साडा क्या आ गया जी एक्सटर्नल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये साडा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही ये साडा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड काहे करके है ਜਿਹੜੀ ਆ प्लेट ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ और ਜਿਹੜਾ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब करके ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਬਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨॉन पोलर ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਮਿਲ ਗਿਆ और ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ਨੂੰ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ ਡਿਲੀਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਧਰ 네ਗੇਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇਹ 네ਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ 네ਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है उस तो बाद अगर हम डेरिवेशन पे जाने हैं अगर हम गल करांगे पोलराइजेशन ਇਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
नहीं हैगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पोलर की कहते पोल क्रिएट होता है पोल कितना क्रिएट होगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की करके आपके की करनगे अट्रैक्ट करनगे इधर भी इधर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करके पॉजिटिव नेगेटिव इधर करके सारे को अट्रैक्ट करेंगे और ये की होगा जी एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा सो देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पोलराइजेशन ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम ये क्या है पोलराइजेशन के कादे करके दी है ये पोलराइजेशन कादे करके दी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट करके जेड़ा इतना बनया है और नाल की होता है जी पर यूनिट वॉल्यूम जितना भी वॉल्यूम है वो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਾ ਸਲੈਬ ਦਾ ਇਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮੈਗਨੇਟ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨਾ ਵਾ जितना ही गल करते हैं पोलराइजेशन उदा ही गल करेंगे मैग्नेटाइजेशन उदा ही गल करेंगे मैग्नेटाइजेशन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਹੀ पोलराइजेशन ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ मैग्नेटाइजेशन ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਗਨੈਟ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਮਿਟ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਕਿਉਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਹੈ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ पर जो इंसुलेटर है वो नैट चार्ज 0 नहीं होता वो की है कोई ना कोई चार्ज बच जाता ये तो इंसुलेटर ही वर्क करता गया है इस तो पिछली वीडियो तुम दसिया है ये वाला तो डाली है जो डाइइलैक्ट्रिक स्लैब है नॉन पोलर डाइइलैक्ट्रिक स्लैब है जी नॉन पोलर डाइइलैक्ट्रिक स्लैब है नॉन पोलर डाइइलैक्ट्रिक स्लैब इज आल्सो नोन एज इंसुलेटर सो देखो जी इंसुलेटर में कोई ना कोई चार्ज बच जाता है सारा चार्ज नैट चार्ज इक्वल टू 0 नहीं होता कंडक्टर का नैट चार्ज इक्वल टू 0 होता वा बट इंसुलेटर का या नॉन पोलर डाइइलैक्ट्रिक स्लैब का नैट चार्ज इक्वल टू 0 नहीं होता नॉट इक्वल टू 0 इंसुलेटर नैट चार्ज इज नॉट इक्वल टू 0 मींस थोड़ा बहुत चार्ज बच जाता है फिर बचता भी क्या कोई होना ये तो थोड़ा माइनस बच गया थोड़ा प्लस बच गया उस तो बाद देखो जी ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਡੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਡੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਅਪੋਨ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਜੀ ਅਪੋਨ ਵੋਲਿਊਮ ਆਜੂਗਾ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਊਗਾ वॉल्यूम का फॉर्मूला था लेंथ ब्रेड्थ हाइट तो देखिए ब्रेड्थ हाइट एक क्वांटिटी है तो अपन को लिख लेंगे एरिया इनटू ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ d ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ dd ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ dd ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਔਰ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵੈਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ ਲੈਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰਦਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ Q ਆ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Q ਦੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਗਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਔਰ ਨਾਲ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ ਏਰੀਆ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਏਰੀਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ dd ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Q ਕੋਣ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਜੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਇਹਦੇ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ और Q साडा की चार्ज और ये चार्ज की वैल्यू होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया और डिवाइडेड बाय एरिया ठीक है जी सो देखो जी जड़ा ए वाला एरिया में कैंसिल हो चुका और साडे को की बच गया पोलराइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा बी देखो ये सिग्मा बी क्या आ गया हुन ये वाला जड़ा ये भी सिग्मा है बट ये की सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बट ये सरफेस चार्ज डेंसिटी
बाय इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मीन इनू कह सकते हैं बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी जी ये देखो बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी बट जी पहला सिग्मा की गल नहीं पई वो तो एक्सटर्नल फील्ड करके जेडे बाहर वाले फील्ड करके एक्सटर्नल फील्ड करके आप कह सकते हैं सो ये वाली चीज आ रही है P = सिग्मा उस तो बाद आप नेट फील्ड कर लो तो नेट फील्ड जेड़ा वो कितना होगा आप नेट फील्ड के गेट करके करके ले लेते हैं ये आएगा नेट फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक नेट फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक कितना आ गया सो ये नेट चार्ज करने वास्ते की कर देते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ E ਨਾਲ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ E नॉट ਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ਉਹਨੂੰ E B ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ E B ਕਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ E B ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ E नॉट ਦੀ U ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਿਗਮਾ ਨੋਟ अपसाइलर नॉट बदले ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ सिग्मा B means bound surface charge density upon epsilon naught epsilon naught का लिखने की प्रेडिक्टिविटी होती है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ प्रेडिक्टिविटी है ਕਿਸੇ मटेरियल की प्रेडिक्टिविटी है ਇਹਦਾ एलसीएम लो जी epsilon naught आ गया और ऊपर क्या आ गया जी सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा B आ गया ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सिग्मा B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੋ सिग्मा B ਨੂੰ P ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ P ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ सिग्मा B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ सिग्मा B ਨੂੰ ਮੈਂ P ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਏਗਾ ਜੀ E = सिग्मा नॉट और नाल की आएगा P और नीचे की आएगा साइन नॉट ये तो आ गया जी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्वेश्चन नंबर 2 मान आई ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 7 उस तो बाद देखो जी ये चीज सेट करनी है कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल करके देखना वा ਅਸੀਂ जो सेट कर रहे हैं ਜਿਹੜਾ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना ज्यादा नहीं है कह सकते हैं कि नॉट वेरी हाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट वेरी हाई देखो जी हम गल कर रहे हैं वेयर आप लेट कर दी चीज सॉरी वेयर नहीं लेट आउगा व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट वेरी हाई ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਇਨਾ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਲੈਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਇਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਾਡਾ ਇਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ आप एक चीज कह सकते हैं कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E अगर ये कहता जेड़ा साडा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना ज्यादा नहीं है उसकी वैल्यू घट है तो की हो गया जी जेडी पोलराइजेशन है किहदे इक्वल है ये वाले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली चीज को फिर बता देना ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਪਈਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है की जगह पे इक्वल टू डाल दूंगा और ये उठाऊंगा कि वो वाले को कांस्टेंट डाल दूंगा जिन्हों बोलेंगे एंजाइटी जिन्हों बोलेंगे एंजाइटी ये ग्रीक वर्ड है ये और नाल ही आगे साइलेंट नॉट आ गया जेड़ा साडा प्रेडिक्टिविटी होती है और नाल साडा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया नाल साडा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और देखो जी जेडे दोनों बंदे दा कांस्टेंट लग गया ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ देखो जी ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾइटी है ये की है ये जाई भी बोलते हैं जिन्हों बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी डाई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी देखो जी जेड़ा ये लगता कांस्टेंट आ गया वा इन्हों भी बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी
ਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਸੈਪਟੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਵਰ। ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਵਰ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਬਜ਼ਾਰਵਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਬਜ਼ਾਰਵਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਬਜ਼ਾਰਵਰੀ ਸੌਰੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਐਕਸ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਸੈਪਟੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਸੈਪਟੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਸੈਪਟੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ 100। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ 100 ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈਗਾ 10, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 100 ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ 20। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ 10। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਸੈਪਟੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ 5, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 100 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੀ ਆ 100 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 10 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ 10 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਸੇਮ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 100 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 100 ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ 5 ਹੈ ਔਰ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ 20, ਇਹਦਾ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ 10 ਹੈ ਔਰ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ 10। ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਸੈਪਟੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡਾ A ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ B ਮੰਨ ਲਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ B ਵਾਲਾ ਸਲੈਬ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਸੈਪਟੀਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਿ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 20 ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੈਲਿਊ 10 ਰਹਿ ਗਈ। ਮੀਨਸ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਸੈਪਟੀਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੀ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਸੈਪਟੀਬਿਲਿਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਇਹਦੀ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਸੈਪਟੀਬਿਲਿਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਸੈਪਟੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਈ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਾਈ ਐਮ ਆ ਜਾਊ ਜਾਂ ਐਸ ਐਮ ਆ ਜਾਊ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਐਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਸੈਪਟੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਸੈਪਟੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਡਾਈਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਸੈਪਟੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਸੈਪਟੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਐਕਸਐਮ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡਾਈਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਸੈਪਟੀਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ, ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ E सिग्मा नॉट और P की वैल्यू वाली पुट कर दो, जैसे सब्स्टिट्यूट कर दो या एक्स ई अपसाइलर नॉट कैपिटल ई और अपना फॉर्मूला किया जी अपसाइलर नॉट है।
तो इसे साइक्लिक नोट जोड़ा वा परमिटिविटी है इनू नोट कर दो उस तो बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो जी दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो क्या आएगा E = साइक्लिक नोट और इधर भी आ गया जी सिग्मा नोट माइनस XE इथे भी ਤੁਹਾਡਾ साइक्लिक नोट आ गया जी और नाल ये वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया उस तो बाद देखो जी ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰੋ सो रीअरेंज करना की करांगे ਜਿਹੜਾ ਇਹ माइनस ਦਾ माइनस जाई अब साइक्लिक नोट E आ ये माइनस ਦਾ इधर आ गया जी वो प्लस कर तो एक बन गया ਤੁਹਾਡਾ जाई E अब साइक्लिक नोट कैपिटल E और नाल क्या आएगा ये प्लस का साइन आ जाएगा और इसे क्या आएगा जी E अब साइक्लिक नोट और इधर की बचेगा सिग्मा नोट उस तो बाद देखो जी ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆਊਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ E ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ E ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਕਾਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ E ਅਪਸਾਈਲਨ नोट और ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ 1 ਆਏਗਾ और 1 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ XC ਆਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ डाइइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और इसका ब्रैकेट लगा दो इधर का डाई वाला सिग्मा नॉट बन गया और उसके बाद देखो जी ये वाली वैल्यू फिर फर्स्ट चैप्टर में सॉल्व की थी ये वाली हां वाली वैल्यू मैं मार्क कर रहा ना ये वाली यही एप्सिलॉन एप्सिलॉन E नॉट 1 + x ये वैल्यू जो सॉल्व करके आएंगे इनको की बोल देने हैं जी ये वाली वैल्यू नहीं बोल देने हैं इधर लिख देता हूं ये वाली वैल्यू को बोल देने 1 + x इनको बोल देने हैं कि ओनली वैल्यू साडी परमिटिविटी होती है सो वाली चीज को परमिटिविटी मान सकते हैं और परमिटिविटी हर के मटेरियल की डिफरेंट होती है हर के मटेरियल की डिफरेंट होती है ई मींस कि चीज ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 वोल्ट सॉरी 100 कह सकते हैं कि ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਲੈਬਾਂ ਦੋ ਸਲੈਬ ਤੇ ਲਈਆਂ ਸੀ A ਔਰ B ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 100 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਦਾ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੋਸ਼ੈਂਟ 5 ਸੀ ਇੱਕ ਦਾ 10 ਸੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ 20 ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ 10 ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਅਫਾਈਲ ਇਨਪੁਟ ਕਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਇਨਪੁਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਆਏਗਾ E और ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਅਫਾਈਲ ਨੋਟ 1 + x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਫਾਈਲ E ਆਏਗੀ और ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜੀ ਸਿਗਮਾ ਨੋਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ ਨੋਟ ਆ ਸਿਗਮਾ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਸਿਗਮਾ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੀ ਸੋ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ ਨੋਟ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ ਨੋਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਬਾਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂਗੀ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ ਨੋਟ सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये भी आ गया जी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आ गया जी परमिटिविटी ऑफ एक्सटर्नल प्लेट जब परमिटिविटी अपन कह सकते हैं कि आउटर मीडियम प्लेट से है परमिटिविटी कह सकते हैं सो ये वैल्यू इसे पुट कर दो ये की मान दूंगा मेरी जगह पे आऊंगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल परमिटिविटी सो ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਭਾਜਣਾ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹਦੇ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੋ E = ਐਪਸਾਈਲਨ E नॉट ये वाली E शिफ्ट कर दो जी एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन सॉरी जी एक मिनट तो बड़ी बिल्कुल गड़बड़ हो गई है एक मिनट उल्टा हो गया पहला ही करना जी जरा ये वाला एप्सिलॉन नॉट है इधर शिफ्ट कर ये इधर जो शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा ये ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਇਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੋ ਇਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜੂਗਾ सॉरी फॉर इग्नोरेंस जरा ये वाला साइड नोट है इधर शिफ्ट कर दो
ये आ जाएगा सारे को ई और ये वाला इधर जाओगे इधर मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा ये वाला और इधर की बात होगा ओनली अपसाइड नोड हो जाएगा सो उसके बाद ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਨੋਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੋ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ मैं थोड़ी स्पेस इसमें कर दूंगा जी दोबारा तो इसे थोड़ी समझ आना तीनों स्टेप में लेकर करूंगा मैं जड़ा ये साइड नोड को शिफ्ट कर दो देखो जी इधर ये मल्टीप्लाई करके आगे फिर डिवाइड कर दो तो ये मान लूंगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय अपसाइड नोड अपॉन अपसाइड नोड सो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਬਸ ਦੇਖਣ ਨਾ ਪੜੀ प्लीज भी कॉपी करके नोट कर लेना जेड़ा साडा अपसाइलन अपॉन अपसाइलन नॉट है जेड़ा अपसाइलन अपॉन अपसाइलन नॉट है वो बोल देने हैं कि के की होता साडा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जेड़ा हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के हैं अपसाइलन अपॉन अपसाइलन नॉट को बोल देने कि जेड़ा साडा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो ये इथे जी वैल्यू पुट कर दो ये की आ जाएगा E इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय P ठीक है जी और ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ E ਬੌਂਡ E ਨॉट ਬੌਂਡ K ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ हम ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ E is equal to E naught upon K ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ E ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ E naught ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ K ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਪੈਸਿਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਡ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਡ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ 100 ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ 100 ਇਹਦਾ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ 5 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਲੈਬ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ A ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ B ਸਲੈਬ ਹੈ ਜਾਂ B ਦਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਥੋੜਾ B ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ 100 ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ बट ਇਹਦਾ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ 10 ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢੋਗੇ ਇਹਦਾ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ 100 E ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 100 ਹੈ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 5 है कितना आएगा यदि वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू 20 ठीक है जी और ये वैल्यू ले लो ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ 100 ਵੈल्यू ਆ E ਨੋਟ ਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ 10 ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ E ਦੀ ਵੈल्यू ਆ ਜਾਊਗੀ 10 ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਲਸਟਰ ਬੈਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਬੈਸਟ ਹੈ ਸੋ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲਸਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇਹ ਨੂੰ ਘੱਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 100% ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਵੈਲਿਊ 10 ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਉਹ ਫੇਰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਜਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋਊਗੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਫਿਲ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਲੀਕੇਜ ਹੋਊਗੀ ਲੀਕੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਪੁੱਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋਊਗੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ
ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਸਟ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਟਰਨਲ ਐਕਟਿਵ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਬਟ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕਪੈਸਿਟਰ ਬੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਵਰਕ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।